Hello friends, this is Chetan Adhe, working as an assistant professor in MIT College of Railway Engineering and Research Barshi. This is our fifth video on probability and statistics. In this video, we will see what is the definition of correlation coefficient, types of correlation coefficient, one formula is there. We will see in this video. First definition is correlation. That is nothing but correlation is study of existence and the magnitude and the direction of variation between two or more variable. What is the correlation? Correlation म्हणजे काय आहे आपल्याला की दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्हेरिएबल मधला आपल्याला एक्झिस्टन्स किंवा त्याचं मॅग्निट्यूड वगैरे बघायचंय. दॅट इज नथिंग बट आवर कोरिलेशन. देयर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. ओके, what are the types of correlation? There are two types of correlation. First one is positive negative and second one is linear and non-linear. There are two types of correlation. First one is positive and negative and second one is linear and non-linear. Okay, for study this correlation we have a different types. Okay, first type is scatter diagram. By using scatter diagram we will study the correlation. By using Carl-Pearson coefficient, that is nothing but by using this coefficient we will also study the correlation. And last one is the Spearman's rank correlation coefficient. Means there are three types of correlation method to studying correlation. These are three types: scatter diagram, Carl-Pearson, third one Spearman's. Okay, now the Carl-Pearson product moment correlation coefficient, it is defined as R is equal to, that R is called as Carl-Pearson coefficient, correlation coefficient. Okay, that R is equal to summation x into y divided by n into sigma x into sigma y, or this summation xy divided by under square root sigma x square into sigma y square. Now this capital X is nothing but x minus x bar. This capital Y is nothing but y minus y bar. And x bar is equal to small x is there. This is capital X, this is capital Y, and here is small x. Okay, small x bar is equal to summation over x divided by n, and y bar is equal to summation over y divided by n. Where sigma x, this sigma x is nothing but standard deviation of x, and sigma y is nothing but standard deviation of y. Okay, and n is equal to number of pairs of observation. This R is called as, already I was told you, this R is nothing but Carl-Pearson coefficient, correlation coefficient. Okay, there are some of the notes. Probability मध्ये आपण बघितलं होतं की probabilities lies between 0 to 1 and the sum of all probabilities 1. ती ही नेसेसरी कंडिशन होती probability ची. तसेच ह्या Carl-Pearson coefficient म्हणजे जी काय correlation असतं आपलं, that this have also one range. What is that range? The value of Carl-Pearson coefficient of correlation R lies between -1 to +1. Okay, म्हणजे त्याची रेंज काय आहे? -1 to 1. म्हणजे हे -1 च्या खाली व्हॅल्यू घेऊ शकत नाही आणि 1 च्या पुढची पण व्हॅल्यू घेऊ शकत नाही. म्हणजे ह्या दोन मधली जी काय व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू घेऊ शकतो. समजा सपोज हियर इज लाइन, हियर इज -1, हियर इज 1. दिस R is taken value between these two. Okay, ह्या कशातली व्हॅल्यू घेतो? ह्या मधली व्हॅल्यू घेतो. ह्याच्या खालची व्हॅल्यू येत नाही अजिबात आणि ह्याच्या सुद्धा खालची व्हॅल्यू येत नाही. इथे कुठेतरी 0 असेल. एवढी व्हॅल्यू हा व्हॅल्यू घेऊ शकतो, पण -1 च्या खालची घेऊ शकत नाही आणि 1 च्या सुद्धा खालची व्हॅल्यू, पुढची व्हॅल्यू घेऊ शकत. समजा R is equal to +1 आलं, तुमची कोरिलेशन कोएफिशिएंट ची व्हॅल्यू जर 1 आली तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ परफेक्ट पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. दॅट इज इफ R is equal to +1 then the points on a scatter diagram, this is called as a scatter diagram. Okay, this is called as a scatter diagram, lie on a rising lines. ही रायझिंग लाईन आहे तुमची आणि ही फॉलिंग लाईन आहे. ही रायझिंग लाईन आहे, त्याच्यावर आपले काय असतात? पॉइंट्स कसे असतात? लाईज ऑन रायझिंग लाईन. समजा अशी जर आकृती असेल तर काय म्हणतो आपण? R तुमची त्याची व्हॅल्यू काय? +1. आणि समजा इफ R is equal to -1 there is a negative, perfect negative correlation. R is equal to +1 positive correlation and R is equal to -1 negative correlation. Okay, if R is equal to -1 then points on the scatter diagram lie on falling line. Okay, या falling line वर पॉइंट लाईज होतात कधी R is equal to -1 असलं. आणि समजा एखाद्या स्कॅटर डायग्राम मध्ये जर तुमचे पॉइंट कुठं पण असे स्कॅटर झालेले असतील तर ऍट दॅट टाइम त्यावेळेस तुमचं काय असतं की त्यावेळेस R ची व्हॅल्यू किती असते? तुमची 0 असते. ठीक आहे,
म्हणजे काय, इफ द पॉइंट्स ऑन अ स्कॅटर डायग्राम आर स्कॅटर्ड ऑन ऑल डायरेक्शन, म्हणजे सगळीकडे जर ते सगळे पॉइंट सगळे पसरलेले असतील तर ऍट दॅट टाइम आर इज इक्वल टू 0. ओके, दॅट इज नथिंग बट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू व्हेरिएबल, म्हणजे त्या दोन व्हेरिएबल मध्ये कसल्याही प्रकारचं कोरिलेशन नसणार आहे. ठीक आहे, आता आपण काय करूयात, कार्ल पियर्सनचा फॉर्म्युला बघूया आणि त्याच्या पुढची एक्झाम्पल सोडूया. ओके, another definition is there regarding with correlation coefficient. Means there is one basic formula is there for finding the value of r, that is nothing but computation of correlation coefficient. Okay, Karl Pearson's coefficient of correlation can be expressed as, there is one very important formula there for finding the value of r, which is very important example for finding the value of r. Many times this example, like this type of example many times asked in exam, and which is very important. Okay, so please see be carefully. What is the formula? R is equal to summation of x into y divided by n minus, in bracket, summation of x divided by n into summation of y divided by n, bracket complete, whole divided by, in first square root summation over x square divided by n minus summation over x divided by n bracket square. ओके, इथं व्यवस्थित बघा, इथं काय summation over x square divided by n आहे आणि इथं काय summation over x divided by n चा bracket square आहे. ओके, in next bracket summation over y bracket square divided by n minus summation over y divided by n bracket square. सेम आहे, इथं फक्त x च्या ठिकाणी y ठेवतोय आपण, बाकी सगळी सेम ॲज इट इज आहे. ओके, हा आपला बेसिक फॉर्म्युला आहे. Where x and y are actual values of the variable, we use this formula for finding the value of r, is nothing but Karl Pearson coefficient of correlation. ही व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी आपण हा फॉर्म्युलाचा वापर करतो, which is very simple formula is there. Okay, on the basis of this formula we will solve first example, that is which was on a very simple example is there. What is the example? Calculate the Karl Pearson coefficient of correlation, or it may be asked like that, or simply correlation coefficient from the following data. Okay, they are giving the value of x, value of y. What are the value of x? 28, 45, 40, 38, 35, 33, 40, 32, 36 and 33. Similarly, they are giving the value of y, which are nothing but 23, 34, 33, 34, 30 and so on 35. Now calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Actually, how many values are there? 10 values. That's why this capital N is equal to 10. Okay. बघा आता मला काय फाइंड करायला लागतोय. समेशन ओव्हर x, ह्या सगळ्या x ची एक व्हॅल्यू मला फाइंड करायला लागते. त्यानंतर समेशन ओव्हर y, म्हणजे ह्या सगळ्यांची बेरीज एक फाइंड करायला लागते. समेशन ओव्हर x into y, ह्याचा एक टेबल मला एक कॉलम फाइंड करायला लागतो. आणि दुसरा काय समेशन ओव्हर x स्क्वेअर एक फाइंड करायला लागतो. मी पहिल्यांदा काय केलं, x हा उभा फक्त कॉलम मध्ये लिहून घेतला. ठीक आहे, हा x सॉरी, these are the value of x. ओके, पुढच्या कॉलम मध्ये काय केलं मी, x स्क्वेअर केला, म्हणजे इथल्या व्हॅल्यूचा स्क्वेअर केला. 28 चा स्क्वेअर, 45 चा स्क्वेअर, 40 चा स्क्वेअर, 38 चा स्क्वेअर, 35 चा स्क्वेअर, 33 चा स्क्वेअर, 40 चा स्क्वेअर, 32 चा स्क्वेअर, 36 चा स्क्वेअर, 33 चा स्क्वेअर. हा x जो कॉमन कॉलम लिहिलाय त्याचा पुढचा कॉलम काय घेतला, x स्क्वेअर, म्हणजे प्रत्येक व्हॅल्यूचं काय करणार आहे मी इथं स्क्वेअर करणार आहे. x झाला माझा फाइंड करून, परत सिमिलरली x स्क्वेअर सुद्धा फाइंड करून झाला. दोन व्हॅल्यू माझे फाइंड करून झाले. आता पुढचा कॉलम काय घेतला मी, y घेतलाय. हा y तर तुम्हाला इथं ऑलरेडी माहिती आहे. तो y मी 10 व्हॅल्यू ॲज इट इज इथे लिहिलाय. ह्या 10 व्हॅल्यू लिहिल्या इथं ॲज इट इज. पहिला कॉलम जो काय लिहिलाय मी x चा, हा x चा कॉलम लिहिला इथे ॲज इट इज इथनं. आणि काय करणार मी, ह्या सगळ्यांची बेरीज करणार. ह्या सगळ्यांची बेरीज इथे 360, which is nothing but summation over x. Okay, summation of x is nothing but 360. ह्या सगळ्यांची बेरीज केली की किती येते, summation of x which is equal to 360. नेक्स्ट स्टेप इज देयर x स्क्वेअर, हा ह्याच्यावरनं फाइंड केला, x वरनं प्रत्येक व्हॅल्यूचा स्क्वेअर केला. ह्या सगळ्यांची बेरीज मी केली की समेशन ऑफ x स्क्वेअर भेटते मला. ती येणार आहे 13176. हा काय माझा समेशन ऑफ x स्क्वेअर. हा y मी इथं लिहिला, हा y ची व्हॅल्यू उभी इथं मी लिहून घेतली. ह्या y ची व्हॅल्यू मी सगळ्यांची इथं उभी लिहून घेतली की सगळ्यांची मी बेरीज करणार. मग मला काय भेटणार, समेशन ऑफ y तो येते 310. सगळ्यांची बेरीज करून बघा तुम्ही. कॅल्क्युलेशन, प्रत्येक गोष्टीचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही स्वतः व्हेरीफाय करू शकता.
जसं तुम्ही x स्क्वेअर फाइंड केला तसं तुम्ही y स्क्वेअर पण फाइंड करणार. y स्क्वेअर 23 चा स्क्वेअर, 34 चा स्क्वेअर, 33 चा स्क्वेअर, 34 चा स्क्वेअर, 30 चा स्क्वेअर, 26 चा स्क्वेअर, 28 चा स्क्वेअर, 31 चा स्क्वेअर, 36 चा स्क्वेअर आणि 35 चा स्क्वेअर. हा y स्क्वेअर फाइंड करून घेतला. सगळ्यांची तुम्ही इथे बेरीज करणार. दॅट इज नथिंग बट समेशन ऑफ y स्क्वेअर अँड विच आर द व्हॅल्यू इज 9772 which is very very easy. Whole calculation is very very easy. Just we have to पेशन्स हवेत आपल्यापाशी. पेशन्स असले की प्रत्येक एक्झाम्पल बरोबर येणार आहे आणि हे एक्झाम्पल एक्झाम मध्ये मॅक्सिमम वेळा विचारलं जातं. ओके, नाउ समेशन वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स वाय. इथं तुमचा एक्स आहे आणि इथं वाय. पण इथं काय येणार एक्स वाय. एक्स वाय फाइंड करता म्हणजे काय, एक्स आणि वाय चा मल्टिप्लिकेशन. एक्स इंटू वाय 28 इंटू 23, 45 इंटू 34, 40 इंटू 33, 38 इंटू 34, 35 इंटू 30, 33 इंटू 26, 40 इंटू 28, 32 into 31, 36 into 36, now this 33 into 35. हा सगळ्या x into y फाइंड केला म्हणजे ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं. ओके, ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं की तुम्हाला x y भेटतोय. हा व्हॅल्यूची सगळ्यांची बेरीज केली की तुम्हाला समेशन ऑफ x y भेटलं and that value is nothing but 11257. सगळ्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून झाले. आता ह्या ज्या काय व्हॅल्यू मी इथे कॅल्क्युलेट केल्या ती मला ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायचं, कारण की त्यांनी काय विचारले मला, कार्ले पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विचारले आणि ह्याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. मग बघा आता ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये ती व्हॅल्यू मी सगळं पुट करणार. समेशन ऑफ एक्स वाय इथं आहे तुमच्याकडे. समेशन ऑफ एक्स वाय इथं मी पुट केलं. समेशन ऑफ एक्स वाय यांची व्हॅल्यू किती आहे, 10 आहे. बघा तुम्ही कॅल्क्युलेट करून बघा प्रत्येक ठिकाणी यांची व्हॅल्यू काय इथंच दिसते. आपण मी आता सांगितलं तुम्हाला यांची व्हॅल्यू 10 कशी केली, डिवाइड बाय 10 इथे मी पुट केलं. मायनस साइन याची होती. समेशन ऑफ एक्स किती आहे 360. समेशन ऑफ एक्स इज 360. द व्हॅल्यू ऑफ n इज 10 डिवाइडेड बाय 10. नाउ समेशन ऑफ y हियर इज समेशन ऑफ y 310 divided by 10. इथलं वरचं कॅल्क्युलेशन झालं. होल डिवाइडेड बाय इन फर्स्ट स्क्वेअर रूट समेशन ऑफ x स्क्वेअरचं समेशन आहे. हियर इज x स्क्वेअर 13176 divided by 10. Minus sign is here as it is. Now summation of x divided by n bracket square. Now summation of x 360 divided by 10 and it has a square. Okay, very simple calculation is there. First square root over. Now in second square root again square root is there. Now summation of y square. What is the value of summation of y square? Here it is 9772 divided by 10. Minus sign here as it is. Now summation of y 310 divided by 10 brackets. ही तुम्ही जेव्हा वरचं कॅल्क्युलेशन करताय दॅट्स टोटली युअर पार्ट इज देअर फॉर कॅल्क्युलेशन. तुमचा पार्ट आहे तो कॅल्क्युलेशन करण्याचा. ठीक आहे, मी तुम्हाला व्हॅल्यू पुट करून दाखवलं. जेव्हा तुम्ही इथं वरचं कॅल्क्युलेशन करताय म्हणजे थोडक्यात काय, इथं काय 1125.7 मायनस 36 इंटू 31. या वरचं कॅल्क्युलेशन केलं तुम्ही, सबट्रॅक्शन वगैरे केलं की त्याची व्हॅल्यू होती 9.7. हे टोटल सगळं कॅल्क्युलेशन केलं की त्याची व्हॅल्यू होती 4.65. हे जर सगळं कॅल्क्युलेशन केलं की ह्याची व्हॅल्यू होती 4.02 आणि ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं आणि ह्याने ह्याला डिवाइड केलं की r ची व्हॅल्यू काय येते, r इज इक्वल टू 0.5189. मग तुम्हाला काय सांगितलं होतं, मग अशी आपल्या नोट मध्ये सांगितलं होतं की r ची व्हॅल्यू काय येते, कशामध्ये लाईज असते, लाईज बिटवीन -1 to 1. ओके, आणि व्हॅल्यू किती आले, r इज इक्वल टू 0.5189. So this value is lies between this range. So please check if the answer is correct. Please do the calculation, be carefully. This example is very very easy example. Okay, so solve, be carefully, and if you have any problem then ask me. We will see one more example on this type. Now this is our second example on coefficient of correlation by using this formula. Now in this example, in second example, they are giving directly value of all these variables. Find the coefficient. They are giving directly values. N is equal to 25. Summation over x is equal to 120. Summation over x square is equal to 650. Summation of y is equal to 100. Summation of y square is equal to 450. And summation over xy is equal to 500. हे एक्झाम्पल मध्ये काय दिले त्यांनी, सगळ्या समेशनची व्हॅल्यू डायरेक्टली लिहून दिलेली. ओके, आणि मागच्या एक्झाम्पल मध्ये जेव्हा आपण बघितलं की फक्त एक्स वाय ची व्हॅल्यू दिली, त्याच्यावरून आपल्याला समेशन एक्स, समेशन वाय, समेशन एक्स स्क्वेअर, समेशन वाय स्क्वेअर आणि समेशन एक्स वाय अशा वेगवेगळ्या व्हॅल्यू आधी फाइंड करायचे होते आणि मग त्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला पुट करायचे होते. आता त्यांनी आपल्याला डायरेक्टलीच व्हॅल्यू देऊन टाकलेल्या आहेत. यांची, समेशन एक्सची सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला त्यांनी ऑलरेडी गिव्हन दिलेल्या आहेत आपल्याला.
आता काय करायचं, ह्या व्हॅल्यू ऍज इट इज ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायच्या आणि त्या आर ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. आता बघा इथं मला पहिल्यांदा समेशन एक्स वाय त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला. समेशन ऑफ एक्स वाय किती दिलाय 500. ती इथं पुट केली. कॅपिटल एन ची व्हॅल्यू वी आर नो ऑलरेडी, दिस इज नथिंग बट 25. मायनस साइन इज देयर ऍज इट इज. Summation of x. Summation of x is, we know that this value is 120. We put here 120 divided by 25 because the value of n is 25 into summation of y. What is the value of summation of y? Here is summation of y. 100 divided by 25 divided by in first square root. Summation of x square is nothing but 650 650 divided by 25 minus sin as it is. Now summation of x divided by 25 whole square into in next square root. Summation of y square is 450 divided by 25 minus summation of y. What is the value of summation of y? Summation of y is 100. Sorry, summation of y is 100 and summation of y divided by 25 whole square. Okay, I have checked 500. Okay, 500 divided by 25 minus summation of x 120 divided by 25. Summation of y, what is the value? 100 divided by 25. Here summation of x square 650 by 25 minus summation of x 120 divided by 25 bracket square into summation of y square 450 divided by 25 and summation of y, what is the value of summation of y? 100 divided by 25. वरचं जेव्हा आपण कॅल्क्युलेशन करतोय त्यावेळेस आपल्याला ही सगळं कॅल्क्युलेशन केलं 500 divided by 25 वगैरे सगळं सबट्रॅक्शन वगैरे केलं, मल्टिप्लिकेशन केलं, वरची व्हॅल्यू भेटते आपल्याला 0.8. ह्याचं सगळं कॅल्क्युलेशन केलं, स्क्वेअर रूट घेतलं, ह्याचं कॅल्क्युलेशन केलं, स्क्वेअर रूट घेतलं, त्यावेळेस जी व्हॅल्यू भेटते ह्या स्क्वेअर रूटची व्हॅल्यू भेटते 1.7204 आणि ह्या स्क्वेअर रूटची व्हॅल्यू भेटते 141. जेव्हा ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करतोय आणि डिवाइड करतोय त्यावेळेस आपल्याला आर ची व्हॅल्यू काय भेटते 0.3288. तुम्ही पहिल्यांदा कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित चेक करा, जर काय असेल तर त्याच्यामध्ये व्यवस्थित करेक्शन करा. पण हे जे काय मी कॅल्क्युलेशन केलं ते सगळं व्यवस्थित करेक्ट आहे. आता हिथलं कॅल्क्युलेशन करायचं, व्यवस्थित मांडायचं, दॅट इज युअर पार्ट. ओके, जी काय व्हॅल्यू आणायची ती काय आली आहे कशी समजून सांगायची, दॅट इज माय पॉइंट. ओके, सो प्लीज ट्राय टू सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप अँड चेक वेदर दिस आन्सर इज करेक्ट ऑर नॉट. मग अशी पण मी सांगितलं होती की आर ची व्हॅल्यू -1 आणि 1 च्या मध्ये असते. ही आली आपली व्हॅल्यू आर ची, तर फक्त बघा की करेक्ट आहे का नाही. पुढचं एक एक्झाम्पल होमवर्क साठी दिलेलं आहे. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स अँड वाय फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. हे आणि हे एक्झाम्पल दोन्ही एकमेकाला समान आहे. n ची व्हॅल्यू दिली, एक समेशन x दिलाय, समेशन y दिलाय, समेशन x स्क्वेअर, समेशन y स्क्वेअर आणि समेशन x ऑलरेडी गिव्हन आहे. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाका आणि r ची व्हॅल्यू फाइंड करण्याचा प्रयत्न करा. जर काय प्रॉब्लेम असेल तर डायरेक्टली कमेंट बॉक्स मध्ये कळवू शकता. दुसरे एक्झाम्पल पहिल्या एक्झाम्पल प्रमाणे आहे. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, from the following table gives some data. From the following table calculate the value of coefficient of correlation between number of vehicle is nothing but capital X and number of accident is nothing but Y. They are giving the values 1 2 3 4 5 6 7 8. That is n is equal to 8. हा x उभा कॉलम लिहा, y उभा कॉलम लिहा, त्याच्यावर x स्क्वेअर कॅल्क्युलेट करा, y स्क्वेअर कॅल्क्युलेट करा, x into y कॅल्क्युलेट करा, सगळ्यांची खाली बेरीज करा आणि ती सगळी व्हॅल्यू ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करा, तुम्हाला आर ची व्हॅल्यू भेटून जाईल. ओके, तरी सुद्धा तुम्हाला जर काय ह्या एक्झाम्पल मध्ये प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला कधीही कमेंट बॉक्स मध्ये विचारू शकता. ओके, आय विल गिव्ह अ सोल्युशन ऑफ दिस होमवर्क. ओके, थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. प्लीज लाईक, सबस्क्राईब अँड शेअर. थँक यू.